السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس۔ بہت شکریہ جنید سلیم، بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں اظہار خیال کا بلکہ اظہار شاہ جی آپ کو گزشتہ عید مبارک۔ خیر مبارک میرے دوستو، خیر مبارک شاہ جی میری طرف سے بھی عید مبارک، آپ کی طرف سے بھی خیر مبارک۔ شہنشاہ جذبات کو اظہار جذبات کا موقع دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی فاسٹ پچ پہ شعیب اختر کو بولنگ کا موقع مل جائے۔ شعیب اختر نہیں، وسیم اکرم۔ وہ تو ہے، وہ تو پنجاب میں نہیں، کپتان کو وہی پسند ہے، شعیب اختر چھوڑ دے۔ ہم صرف کپتان کی پسندیدگی دیکھتے ہیں۔ تو کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ آپ کو بھی شاہ محمود کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک۔ خیر مبارک۔ یہ خیریت ہے، آج تو کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ جنید سلیم، دراصل کافی دنوں سے جلسے جلوسوں اور ریلیوں میں شمولیت سے شاہ محمود کی رگو پے میں جذبات سرایت کر چکے۔ جذبہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، ولولہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ نام سے یاد آیا، ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ کا نام غوری نہیں، امانت چانی ہے۔ سر جی نام میرا شناختی کارڈ تھے امانت چانی جی۔ تو شناختی کارڈ پہ فوٹو بھی آپ کی لگی ہوئی ہے؟ جی میری یہ ذرا دھندلی جی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، مونالیزا جیسی آئی؟ جیسی ہے ویسی ہی آنی ہے۔ شاہ جی امانت چانی میرا نام ہے، وہ حسب حال والے نے میرا نام گوری پایا ہے، پتہ نہیں کوئی چیز ہی لے آیا کہ گوری۔ شاہ جی ذرا اپنے جذبات روکیے اور یہ بتائیے اس عید پر کیا قربان کیا ہے آپ نے؟ سب کچھ قربان کر چکا شاہ محمود، یا اللہ خیر۔ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے شاہ محمود نے۔ اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی نیند، اپنی پلسیٹیاں، اپنے خواب، اپنے خرگوش، اپنے غنود کی۔ یہ فرمائیے یہ جو آپ نے اپنا آرام قربان کیا یہ دوندا تھا؟ جنید سلیم، تمہیں پڑی ہوئی ہے لافتر کی۔ یہ تم نہیں جانتے کہ شاہ محمود پاکستان کی سفارتکاری کا دائرہ کار کتنا وسیع کر چکا ہے، تمہاری کامیڈی سے کہیں زیادہ۔ تم نے کرنی ہوتی ہیں جھونگے میں 10-12 چکتے، اور میرے کندھوں پہ 200-250 ملکوں کی سفارتکاری کی ذمہ داری ہے۔ اور خداوند ذوالجلال کے بے پایا کرم سے شاہ محمود یہ ذمہ داری اس ایسن طریقے سے نبھا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ مرو والے دن جنید سلیم، مرو والے دن عید ٹرو مرو کتنا دور رہ جاتا ہے مرو عید سے، بیچ میں صرف ٹرو ہی تو ہے۔ مرو والے دن شاہ محمود لائن آف کنٹرول پہ چری کوٹ میں صرف 20 کلومیٹر کی دوری پہ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھا رہا۔ اور یہ الگ بات ہے، یہ خوش قسمتی ہے انڈیا کی کہ آدھے گھنٹے بعد یہ عقدہ کھلا کہ شاہ محمود جس کو مودی سمجھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے وہ مودی نہیں، کوئی باگڑ بلہ ہے۔ وہ باگڑ بلہ جو رات کے اندھیرے میں دوسروں کے گھروں میں گھس کے دودھ پی جاتا ہے، وہ باگڑ بلہ جو دوسروں کے گھروں میں گھس کے بال بچڑدار مرغیاں اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ باگڑ بلہ جو ان بانگے ککڑ ادھیڑ دیتا ہے۔ اور پھر جب اس مطلق العنان باگڑ بلے کو کوئی اور دوسرا طاقتور اس کی بگنی پہ فائر ٹھوکتا ہے، پھر یہی باگڑ بلہ اس بھیگی بلی کی طرح پٹوسیاں مارتا ہوا نکل جاتا ہے جو بارش کے کھڑے پانی میں اچھلتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے۔ کیا مارتا ہوا نکل جاتا ہے؟
पटोसियां, पटोसियां जुनैद सलीम, पटोसियां। ये वही होती हैं पटोसियां जो हमारे मांझी हुजूर तुम्हें शरारत करने पे, तुम्हारी बुगनी पे गरम चिमटा मारते थे, तो जो तुम मारते थे उसे पटोसियां कहते हैं। क्या आपके दुनिया टीवी के प्रोग्राम मजाकरात में पुलिस वाला बन के जो इफ्तिखार ठाकुर मारता है, दैट इज कॉल्ड पटोसी। वैसे उसे समझाइए मत मारे ऐसी पटोसियां, किसी दिन उसको गिरा भी लग सकता है। और बुजुर्ग कहते हैं कि पटोसियों की दी हुई गिरें बंगड़ों से खोलनी पड़ती है। पाकिस्तान के पड़ोसी की हर पटोसी पे शाह जी की नजर है। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला के फजलो करम से जबरदस्त। जुनैद ललकार के कह दिया है शाह महमूद ने उस दिन चिरी कोट में कि आइंदा अगर तुमने पटोसी मारने की कोशिश की तो तुम्हारा हम भी वही हाल करेंगे जो चाइना ने किया है। आज तो शाह जी पटो ही लग रहे हैं। मौलवी साहब, हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका मुंह चूमेंगे, ये सोच के कि ये भी सफारतकारी में आता। शाह जी बात कुर्बानी की हो रही थी, आप पता नहीं किधर के किधर निकल गए। मेरा हिस्सा तो फ्रीजर में रखा होगा। आपका हिस्सा फ्रीजर में नहीं आता, कोल्ड स्टोरेज में आता। अभी जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो आपका कोई हिस्सा उतार के ले जाऊंगा और उसे जाके फ्रीज कर दूंगा। कल आके ले जाइएगा अपना हिस्सा। शाह महमूद कभी कुर्बानी का नहीं करता, बहुत देता है। क्या बात है। शाह महमूद ने एक अदद वहड़ा किया। अच्छा वेड़ा किया? वहड़ा नहीं, वहड़ा। चूंकि उसे वेड़े में बांधते हैं इसलिए उसे वहड़ा कहते हैं। वाह वाह वाह। जिस तरह आप कभी अपने वेहड़े में खड़े हो तो मोहल्ले के बच्चे आवाज लगाते हैं कि पाजी तुम्हारा वेहड़ा खुल गया जे। ये होता है वेहड़ा। वेहड़े से याद आया, ये हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी अपनी ताकत के नशे में बदमस्त वेहड़े की तरह मुख्तलिफ लोगों को टक्करे मारता फिरता है। अगर शाह महमूद ने इस नरेंद्र मोदी को अल-ऐलान कह दिया है कि अगर हमारी तरफ आओगे टक्कर मारने के लिए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे अपने ही सींग जख्मी होंगे। सींगों से मुझे याद आया, हमने अपने वेहड़े की सिरी गाड़ी की डिग्गी में रखी हुई है, आप जाते हुए ले लीजिए। शाह जी सिर्फ सिरी लेकर आए हैं, पावे भी लेकर आए हैं कि नहीं? मैं आपकी फैमिली को जानता हूं, आप लोग पाए नहीं खाते, सिर्फ सिरी खाते हैं। बल्कि आपके घर तो कोई रान भी भेजे तो आप सिरी को उस पे तरजीह देते हैं। शाह जी बाय आज आपको सारा कुछ हमारी बातों से याद आ रहा है, आज आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करके नहीं आए? जुनैद सलीम, शाह महमूद तैयारी के बगैर कभी नहीं जाता। मगर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में ही शाह महमूद के आराम को दोंदा कह के जुगत लगाएंगे तो शाह महमूद के नोट किए हुए पॉइंट आगे पीछे होते हैं। शाह जी की सफारतकारी पे बात करें। भाई आप भी तो कोई ढंग का सवाल कीजिए ताकि शाह महमूद अपनी सफारतकारी के जौहर आप पे आश्कार कर सके। शाह जी जब अखबार नवीस आपसे कोई ढंग का सवाल करते हैं तो आप मुश्तइल हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करते हैं। नहीं। मुल्तान सर्किट हाउस में हुआ शाह जी ऐसा? गलत, गलत, टोटल गलत। शाह महमूद कभी भी सवाल करने पे बर्रफरोख्ता नहीं होता, बहस पे गुस्सा करता है। बहस मत कीजिए, सवाल कीजिए और फिर उसका जवाब जो शाह महमूद के मुंह से मोती बन के निकलता है उसे जाके चुप चुपीते अपनी अखबार में 8 कॉलम की सुर्खी में सजा लीजिए। अच्छा शाह जी बर्फ रोकता से याद आया, आपके घर के बने हुए कोफ्ते बहुत मशहूर है। बर्फ रोकता से आपको बर्फ नहीं याद आ सकती, कोफ्ते ही क्यों याद आए? आप भी माशाल्लाह गोगा जी के साथ रह रहे
बड़े खाऊ हो चुके हैं। अच्छा जी, आपने एक मरतबा फिर इस बात का इरादा किया है कि आपको नून लीग की तरफ से बड़ी ऑफर्स हो रही हैं, इवन वजारत खारजा की, वजारत उज़्मा की भी, ये बातें ठीक है? जुनैद, इस तरह की ऑफर्स हर दौर में शाह महमूद के सामने बांदी बन के खड़ी रही। ऐसी ऑफर्स का ढेर लगा रहा है शाह महमूद के सामने, मगर शाह महमूद खुद फैसला करता है कि ये ऑफर्स दिल से हो रही है या ये चेजा ले रही है। अच्छा, तो ये नून लीग की ऑफर्स नहीं है, चेजा है। ऑफर्स है, मगर शाह महमूद ने उस दिन से, जिस दिन से ये ऑफर्स आ रही है, उस दिन से शाह महमूद ने चौरस की बजाय नोकदार जूते पहनने शुरू कर दिए। वो क्यों? ताकि कप्तान को बता सके कि कप्तान, मेरे खान, शाह महमूद ऐसी ऑफर्स को जूते की नोक पे लिखता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इस एक साल के दौरान कम से कम 5000 एकड़ जमीन जो है वो हिंदुस्तानियों ने वहां पे जाके खरीदी है। 5000 एकड़ जमीन खरीदी है। यार, कल जो यौम इस्तेहसाल मनाया गया है वो बड़ी गर्मजोशी से मनाया गया है, और मेरा ख्याल है कि शोर काफी मुल्कों तक पहुंचा है। और ये जो अपनी तरफ से सुपर पावर्स हैं जो सिर्फ अपने मुंह इन्हां दी बुरकी जाती है और किसी को नहीं ये देखते, उनको भी मेरा ख्याल है कुछ एहसास शायद हुआ है या नहीं, मगर शोर तो काफी पड़ा है कल पूरी दुनिया के ऊपर। अच्छा, जब ये यौम इस्तेहसाल मनाने का फैसला किया गया था हुकूमत की तरफ से, तो बहुत सारे लोगों ने शुगूक व शुबात का इज़हार किया था कि शायद हम इसको भरपूर अंदाज में, इस तरह के हालात है पूरी दुनिया में, शायद मनाने के काबिल ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तवक्को से ज्यादा भरपूर अंदाज में यौम इस्तेहसाल मनाया गया। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तक हुआ है, और मतलब ये इससे पहले इस तरह मुमकिन नहीं था। बिल्कुल सही। और अब ये गुमान किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला कश्मीरियों की आवाज जो है वो जितना मर्जी को दबा ले, ये दबेगी नहीं आवाज, इंशाअल्लाह। ये हक की आवाज है, ये दबेगी नहीं। और अब उसके आसार अब नजर आना शुरू हो गए। हिंदुस्तान के अंदर जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, कई जो अलहदगी की तहरीकें पूरे शद्दोमत के साथ वो सर उठा रही हैं, हिंदुस्तान एक बुखलाहट का शिकार है, ये मतलब इस बात का इंदिया दे रही हैं कि तब्दीली इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी अंदाज में आने वाली जरूर है। जी जी जी, वो क्या एक बड़ी पुरानी एक कहावत है ना, अत खुदा दा वैर। तो ये जो अत चुकली हुई थी ये मोदी ने और इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, वो डेफिनेट उसको अल्लाह पाक भी तो ऊपर देख रहा है ना। अभी हमारे शो में शाह महमूद कुरैशी साहब तशरीफ लाए थे, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता था। असल में उस बंदे ने, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने, ये जो मसला कश्मीर का हल है ये एक जुमले में इस कदर सादगी से बयान किया है कि तमाम जो पॉलिटिकल साइंस की फिलॉसफीज हैं, तमाम जो सफारती टेक्निक्स हैं, उनको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी मसला कश्मीर पे रेफरेंडम करवाना है, मसला कश्मीर का हल तलाश करना है, एक काम कर लें, दें और देख लें कि वहां के अवाम उसके साथ क्या करते हैं। इमरान खान को श्रीनगर भेज दें और देख लें कि वहां पे इमरान खान का इस्तकबाल कैसे हो। अप्रिशिएट कर लो शाह महमूद कुरैशी साहब को, लिया यार वेग। नहीं, वाकई शाह साहब की ये बड़ी जबरदस्त पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इसमें वाकई वो तारीफ के मुस्तहिक है। देखो जी, बात ये है कि चूंकि ये सच की आवाज है कश्मीर, हाँ जी, चूंकि ये हक की आवाज है कश्मीर की, और ये कश्मीरियों का ये सबको पता है, बेशक उसके साथ जो लड़ हक तो बनता है। अब जो हक है ना जी, वो अल्लाह पाक लाजमन हकदार तक पहुंचाता है, बेशक। ये तो आप भूल जाएं कि कश्मीर कश्मीरियों को नहीं मिलेगा, ये भूल जाएं, इंशाल्लाह वो मिलना ही मिलना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह पाक का निजाम है जी। अल्लाह पाक ही सबसे ताकतवर है और उसी के कंट्रोल में हर चीज है। एक एक सांस से लेके कायनात की हुकूमतों तक
ہاں جی سب اس کے سب کچھ کنٹرول میں ہے. بالکل عزیزی میں نے پہلے بھی کہا تھا انہوں نے لاک ڈاؤن ایسا کیا ہے کشمیر میں ہاں جی. انہوں نے مودی نے پوری دنیا میں ہو گیا لاک ڈاؤن. صرف ان کو بیچاروں کو بند کیا تھا, اللہ پاک نے ساری دنیا بند لگوا دیے. یہ جو کچھ ہندوستان نے 1 سال پہلے کیا ہے, ہم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ جو اصل گیم پلان ہے ہندوستان کا وہ 35A ہے. وہ 35A تھا جس کے تحت آئینی طور پہ ہندوستان کے شہری جو ہیں وہ کشمیر میں جا کے جائیداد خرید سکتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہندوستان کی ایک درینہ خواہش ہے جس کو مودی نے آ کے 35A کے ذریعے اس کو ختم کیا. یہ دیکھو نا, اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہوگا, ہندوستانی حکومت کہتی تھی نہیں جی نہیں وہاں پہ ہم آبادیاں کیوں کریں گے, اور کہنے والوں نے جو گہری نظر رکھتے تھے معاملات پہ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل والا کھیل وہاں پہ کھیلا جائے گا اور مسلمانوں کی آبادی کو کم کیا جائے گا, تناسب تبدیل کر دیا جائے گا. اب دیکھیں کہ اس 1 سال کے دوران جہاں پہ ظلم کی انتہا کر دی گئی, کم و بیش 1750 بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کو شہید کیا گیا, 20,000 سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا ہے. کئیوں کا پتہ ہے, کہیں زیادہ تر کا, اکثریت کا پتہ ہی نہیں ہے. 20,000 لوگ اتنے سے خطے میں, یہ کم تعداد نہیں ہوتی, ظلم کی انتہا ہے یہ. لیکن وہ جو میں 35A کا خاتمہ کہہ رہا ہوں, اب اس 1 سال کے دوران کم از کم 5,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ ہندوستانیوں نے وہاں پہ جا کے خریدی ہے. 5,000 ایکڑ زمین خریدی ہے. اچھا, اور 7,000 سے زیادہ خاندان, افراد نہیں, 7,000 سے زیادہ خاندان جو ہیں وہ وہاں جا کے آباد ہوئے ہیں. بھائی جی جو مرضی کر لے, جو مرضی پروگرام بنا لے, جو مرضی منصوبے بنا لے. چند دوست ہم گفتگو کر رہے تھے جی تو ایک نے کہا کہ یار کشمیر جو ہے وہ کس طرح ملے گا کشمیریوں کو, ہاں جی, ان کے پاس بیچاروں کے پاس ہے کیا. میں نے اسے صرف ایک فکرہ کہا, وہ بیچارہ چپ کر گیا, کہتے تم ٹھیک کہہ رہے ہو. میں نے کہا ہر چیز چھوڑو, ہر چیز چھوڑو, صرف ایک جو بزرگ علی گیلانی صاحب ہے نا, کیا بات, ان کا جوش و جذبہ اس عمر میں, اس ضعیف کیا کہتے ہیں عمری میں, ہاں جی, ان کا صرف جذبہ دیکھ لو نا تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ کشمیر لے گئی شکل. یہ سید علی گیلانی صاحب کو نشان پاکستان دینے کا فیصلہ کیا, کئی لوگ اس پر بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یار واقعی تم بالکل 100% تمہاری بات درست ہے کہ اس ضعیف العمری میں اپنے جذبے کو, اپنی امنگوں کو نہ صرف اپنے اندر زندہ رکھنا بلکہ اپنی قوم کے اندر بھی جگائے رکھنا. ان کے بارے میں نا, یہ جب 1 سال پہلے جب وہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے تو ان کے بارے میں کوئی افواہیں پھیلائی گئیں, باقاعدہ پوری منصوبہ بندی کے تحت. تو میں نے ایک ان کو میسج کیا تھا, خدا کی قسم لاجواب, ایک جملہ ان کا تھا, انہوں نے کہا تھا میرے آخری سانس کے بعد. جی 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 جی, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اس عمر میں جب کہ سارا خاندان جو ہے وہ روئی کی طرح لے کے پھرتا ہے ایسے بزرگوں کو, ہاں جی بالکل, وہ دیکھیں وہ بزرگ کیسے ہیں, اور یقین کرو کہ پپیاں کرنی ہیں, اور ان کو جیل کے اندر بھی ہمیشہ دانستہ طور پر علی گیلانی صاحب کو ایسے رکھا گیا ہے کہ اس بوڑھے کا جو عزم ہے نا وہ کسی طرح ٹوٹ جائے. آپ جو آخری ان کی جو گرفتاری ہے وہ دیکھو کہ کیسے وہ ٹرک میں, قیدیوں کے ٹرک میں انہوں نے زنجیر کو پکڑا ہوا ہے اور نعرے لگوا رہے ہیں وہ. مطلب عمر دیکھیں, ویسے اس عمر میں جتنا مرضی کوئی اولو العزم شخص ہو وہ اپنی صحت کے بارے میں ضرور سوچتا ہے, لیکن وہ بوڑھا ماشاءاللہ ایسے بولتے ہیں, جوان آدمی بولتا ہے ایسے بولتے ہیں, اندر سے بولتا ہے وہ بندہ, چہرے سے کوئی نظر آتا ہے کہ یہ انشاءاللہ. ایک تو یہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے, ایک ہم نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے, اپنے تئیں ہم نے کہنا شروع کر دیا ہے, اور اس کے پیچھے کیا عزائم ہے, کیا مقاصد ہے, وہ بھی کوئی ہڈن نہیں ہے کہ جی ہم کر کیا رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات پر تنقید نہیں کی کہ ہندوستان 100 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ رکھتا ہے پاکستان کے خلاف فلمیں بنانے کا. اس وقت ان کی زبانیں کنگ ہو جاتی ہیں, یہ نہیں بولتے. لیکن اب ISPR نے خود تو جنگ نہیں کرنی,
میں بالکل ایمانداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ جنرل بابر افتخار جب سے آئے ہیں نا, انہوں نے بالکل ایک نیا رنگ اور نیا ایک آہنگ دیا ہے اس سارے معاملے کو. دیکھیں, نغموں کے ذریعے, ایسی ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ حق اور سچ کی آواز پہنچاتے ہیں اور اس امنگ کو, اس جذبے کو آپ زندہ رکھتے ہیں کشمیریوں میں. جہاں جہاں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا طنز کے نشتر, یہ کسی اور وقت کے لیے, کسی اور مرحلے کے لیے بچا کے رکھنے چاہیے. ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دشمن کی ہر چال پہ نظر رکھیں اور آپس میں سیاسی اختلافات کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, اس ایک معاملے پہ پالیٹکس نہ کریں. بالکل. گزشتہ روز مجھے زاہد صاحب کی ایک نظم بڑی زبردست اس حوالے سے ملی ہے کہ حیثیت قوم ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے, دشمن کی ہمیں حرکت پہ نظر رکھنی چاہیے. تو زاہد فخری صاحب نے لکھا ہے کہ ایک نہیں ہم پہ کئی وار کرے گا, ہر بار نئے لشکری تیار کرے گا, بکھرے ہوئے دریا سے بھی پہرے نہ اٹھانا, وہ لمحہ غفلت میں اسے پار کرے گا, ہر نیند کے موسم میں ہمیں جاگنا ہوگا, مودی ہے کسی وقت بھی یلغار کرے گا, لے ڈوبے گا ایک روز اسے اس کا تکبر, اس کے بھی ارادے کوئی مسمار کرے گا, اے کاش کوئی وقت کے ہٹلر کو بتا دے, ایک روز اسے وقت ہی سنسار کرے گا. بالکل. یہ ہاتھ وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے فخری, یہ ہاتھ وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے فخری, وہ جتنی بلندی پہ بھی دستار کرے گا. اور میرا خیال ہے اب یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ وہ جو بھی کرے گا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا, کشمیری نہیں ہٹنے والا. بالکل. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کتنا انٹیلیجنٹ ہے, بہت انٹیلیجنٹ. ہاں سر, مجھے لگتا ہے یا میں بہت ترقی کروں گا یا میں پاگل ہو جاؤں گا. مؤخر و ذکر کے امکانات زیادہ ہیں, اس لیے اپنی ذہانت کو ذرا کنٹرول کریں. اچھا پیارے بچوں, آج ہم چلیے پیارے بچوں, آپ ساری کلاس کو کہتے ہیں؟ ہاں, انکلوڈنگ ایوری بڈی. سر میں آپ کی اس بات کو بہت انجوائے کرتا ہوں, پیارے بچوں. میں خود بہت انجوائے کرتا ہوں جب میں کہتا ہوں آپ کو پیارے بچوں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا. آپ ایسے جھوٹ کو انجوائے زیادہ کریں تو پھر عادت پڑ جائے. اچھا جی. سر جی, امی نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے. اچھا, کھانے کے لیے نہیں کچھ بھیجا؟ سر آپ نئے دور کے ٹیچر ہیں, آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں, لسی لے آؤ, ساگ لے آؤ. اچھا جی, آج ہماری جیوگرفی کی کلاس ہے ماشاءاللہ, اور میں آج سوری سر, میرے لیے مشکل ہے یہ. کیوں, کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا نام لیا آپ نے. جغرافیہ کہہ رہا ہوں بھائی, جغرافیہ. جی جی, اچھا ٹھیک ہے سر. اچھا جی, آج ہم اس چیز کا ذکر کریں گے جس کا ہماری زمین پر تقریباً 71% پر قبضہ ہے. سر جی آپ کلاس پڑھائیں, آپ تو مجھے قبضہ گروپ پینٹ کر رہے ہیں. تم نہیں ہو, تمہارا تو 81% قبضہ ہے. 71% سے مراد میری یہ ہے کہ پانی کا ذکر کریں. پانی جس کا اس زمین پر 71% حصے پر پانی نظر آتا ہے آپ کو, یعنی سمندروں کی وسعت پہ بات کریں گے, سمندروں کی زندگی کی بات کریں گے, سمندروں میں پائی جانے والی زندگی کی بات کریں گے. اچھا سر, یعنی خشکی صرف 29% ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر زمین پہ کل 100 جاندار پائے جاتے ہیں, سپیشیز پائے جاتے ہیں, لیونگ سپیشیز پائے جاتے ہیں, تو ان میں سے 96 جو ہیں وہ سمندر میں پائے جاتے ہیں. بہت ورائٹی ہے جی سمندر میں. آپ صرف مچھیوں کا ہی دیکھ لینا کہ کتنی کو قسمیں, لاکھوں قسمیں, لاکھوں. پھر اور بے شمار جانور ہیں. ہم یہ مچھی یا کچکما یا سمندری کوڑا ہی ہے اس میں. اچھا, پتہ نہیں کیا کیا ہے سمندر میں چھپا ہوا. کیا کیا سمندر کے نیچے چھپا ہوا ہے. اور زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ انسان نے مریخ کے بارے میں تو جان لیا ہے کہ مریخ پہ کیا ہے, لیکن سمندر کے بارے میں آج تک انسان صرف اس کا 5% جان پایا ہے کہ سمندر میں کیا ہے. صرف 5% جان پایا ہے. اس سے کہیں زیادہ مریخ کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اچھا, جاندار چیزوں کو تو ایک طرف رکھو نا,
दुनिया में जो सबसे कीमती चीज समझी जाती है गोल्ड, सोना, समंदर के अंदर जितना सोना मौजूद है वो सारा निकाल लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में जितने लोग मौजूद हैं उनके हिस्से में फी कस 4 किलो सोना है। 4 किलो सोना। हाँ जी। यार बाकियों को तो छोड़ो, मेरे वाला 4 किलो से काट के दियो। सर मुझे पाव दे दें पहले तो। अच्छा, अक्सर आपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा और खास तौर पे जो समंदर में रहने वाले मछेरे हैं उनके मुंह से सुना होगा कि जी समंदर के सीने में बहुत राज है। कभी समंदर को जानने की कोशिश ही नहीं की किसी ने। समंदर की तह में एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख गर्क होने वाले जहाज और कश्तियां मौजूद हैं। 30 लाख के लगभग, अंदाजा करें आप। यानी ये जब से कायनात बनी है उस वक्त से अब तक 30 लाख के करीब जहाज और कश्तियां समुद्र में गर्क। इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब चीज भी आज तक समंदर में गुम हुई थी और वो है अमेरिका का हाइड्रोजन बम। 1966 में अमेरिका का एक हाइड्रोजन बम समंदर में गुम हो गया था। बाद में एक स्पेन के मछेरे को मिल गया था वो, और उस मछेरे ने कहा था कि मैं ये बम तब अमेरिका के हवाले करूंगा जब मुझे $20 मिलियन इनाम दिया जाएगा। बल्ले। और फिर सर उन्होंने कहा कि तू कोल रख सी, इन्हें तो 4 नवे बना रहा। जो पानी में डूबा रहा है बम वो क्या चलेगा, फुड़ुस होगा वो तो। सर समंदर तो खजाना है, उसमें पहाड़ भी हैं, नबातात भी हैं। हाँ, देखा कितना इंटेलिजेंट है। बहुत इंटेलिजेंट। हाँ सर मुझे लगता है या मैं बहुत तरक्की करूंगा या मैं पागल हो जाऊंगा। मौखर जिक्र के इम्कानात ज्यादा है, इसलिए अपनी ज़ानत को जरा कंट्रोल करें। ये जो आप पहाड़ी सिलसिले का जिक्र कर रहे हैं, आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि जमीन पर जो सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला है उसकी जो लंबाई है वो 4300 मील है, जबकि जो समंदर के अंदर पहाड़ी सिलसिला है उसकी तवालत जो है वो 40,000 मील है। बल्ले 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 बल्ले। देखो जरा अल्लाह ताला ने कायनात में क्या क्या छुपा रखा। समंदर की वसअत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि समंदर में एक औसत साइज का आइसबर्ग जब पिघलता है तो वो 5 साल के लिए 10 लाख लोगों के लिए पानी, पीने का पानी मुहैया कर सकता है। बड़ा टुकड़ा। सर ये समंदर की गहराई कितनी होती है? समंदर की गहराई तो मैं ऐसे पूछ रहे हो जैसे कहते हैं छोटी नहर कितनी गहरी है। ओ भाई, समंदर कहीं पे बहुत कम गहरा होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा गहरा होता है। मतलब कहा जाता है कि दुनिया में सबसे गहरा जो समंदर है वो मारियाना ट्रेंच है, ये फिलिपाइन के करीब है, और उसकी जो डेप्थ है वो 36,000 फुट गहरा है वहां समंदर। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अल्लाह पाक का शुक्र है कि यहाँ पे हालात बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि उसमें जो हमारे हीरोज हैं, खास तौर पे 3 डिपार्टमेंट, उनको सलूट पेश करना चाहिए, उनको सलाम पेश करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमारा ये सेहत का महकमा है। जी बड़ी ईद के बाद यानी ईद उल ज़ुहा के बाद हम पहले दिन आए हैं आज। हाँ जी। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पे जो ईद उल ज़ुहा के ऊपर कोरोना के फैलने के खदशात थे, वो अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह नहीं हुआ। बिल्कुल अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है। उसमें वो जो स्मार्ट लॉकडाउन वाला तरीका था गवर्नमेंट का, वो भी बड़ा कारआमद साबित हुआ। हाँ जी। और लोगों ने भी काफी कोऑपरेट किया है। सच्ची बात ये है कि लोगों ने भी काफी हद तक अमल भी किया है, वरना बड़े बड़े जो अपना तरक्की याफ्ता ममालक हैं उधर अवाम काबू में नहीं रही। उन्होंने कहा कि पीछे पीछे हट जाओ, ही नीचे छड़ना। तो अल्लाह पाक ने भी बड़ी मेहरबानी फरमाई है। पहले तो सबसे अल्लाह का ही शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे हालात उस नहज पे नहीं पहुंचे जो दूसरे कई मुमालिक हैं। अल्लाह पाक सब पे भला करे। जिन लोगों ने 2 से ज्यादा 3-4 जानवर ज़िबा किए हैं उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है। जानवर भी वक्फे वक्फे से दूर दूर जाके लेट गए थे चूरी फिरने से पहले। खुद नहीं थे लेट गए यार, लोगों ने खुद लटाए थे।
यार ये काफी हद तक अब मेरा ख्याल है कॉमेडियन हो चुका हाँ जी है, इसको अब इधर ही बैठा लिया कर। सच्ची बात तो यही है कि लोगों ने बेचारों ने ख्याल किया, बकरे ने कि यार बकरे ने बीए किया होता है। और बड़ा अल्लाह पाक का शुक्र है कि यहाँ पे हालात बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ जी। मैं चाह रहा हूँ कि उसमें जो हमारे हीरोज हैं, खास तौर पे 3 डिपार्टमेंट, उनको सलूट पेश करना चाहिए, उनको सलाम पेश करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमारा ये सेहत का महकमा है, जो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स काम कर रहे थे। और मैं हैरान हुआ सुन के कि डॉक्टर्स जो हैं वो 42 डॉक्टरों की जाने गई, 42 डॉक्टर शहीद हुए हैं ये जंग लड़ते हुए कोरोना के खिलाफ, और 13 पैरामेडिकल स्टाफ के लोग बेचारे शहीद हुए। किसी एक का नाम लेना तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन कई उसमें से ऐसे असातिज़ा के दर्जे के टीचर्स डॉक्टर थे जिनके शागिर्द जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हाँ जी। निश्तर मुल्तान के प्रिंसिपल डॉक्टर मुस्तफा कमाल, ऐसे बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। लाहौर में डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया, जितना बड़ा शहर था और जितना खौफ था कि यहाँ पे नहीं रुकेगा कोरोना, वहां पे देखे कंट्रोल अल्लाह के फजल से हुआ, और उसमें सारे अस्पताल लाहौर के, खास तौर पे ये सर्विसेज अस्पताल ने बड़ी कमाल सर्विसेज दी हैं। बल्कि मैं हैरान हुआ हूं कि सर्विसेज अस्पताल में जो डेथ रेट था वो बिल्कुल ही बहुत ही मामूली सा था। जितने वहां मरीज थे उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उनका इलाज किया। मेयो अस्पताल ने बड़ी खिदमत की है। ये जो एक्सपो सेंटर में अस्पताल था भी नहीं, वहां टेम्परेरी जो बंदोबस्त किया गया था, ये फिर ये PKLI जो है वो उन्होंने बेशुमार खिदमत की है। बिल्कुल सही, बहुत अल्लाह का शुक्र रहा है, और इन लोगों की मेहनत की वजह से अभी भी मैं सुन के हैरान हुआ हूं कि कुछ 700 से ज्यादा जो सेहत के अमले के लोग हैं वो अभी भी जेर इलाज है कोरोना की वजह से। हाँ, बड़ी खिदमत है इनकी। हमारे जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे मुल्तान में जिक्र किया पाज जुनैद ने, फिर रावलपिंडी में, गुजरांवाले में, हमारा प्यारे शहर गुजरांवाला, जिंदगी से तंदुरुस्ती दे सबको, उधर बड़ा कंट्रोल रहा है। कराची में काफी हद तक, कराची इतना बड़ा शहर है मगर शुक्र है कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ जी। फिर ये हमारा पुलिस का महकमा जिसने लॉकडाउन के हवाले से बड़ी खिदमत की है, सड़कों के ऊपर डट के ड्यूटी दी है, उसमें वो 14 शहीद हुए हैं पुलिस वाले। कोरोना की वजह से 14 जवान शहीद हुए हैं पुलिस के लोग। फिर कुछ 780 अफेक्टेड हुए हैं कोरोना की वजह से। तो बड़ी खिदमत है इन लोगों। और फिर ये जो मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर के हवाले से तंजीमें बनी हुई हैं, जिनने राशन तकसीम करने में, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर, वो काबिल तहसीन लोग हैं। इन सब को हस्बे हाल की जानब से सलूट पेश कर। क्या बात है, बहुत कमाल किया है इन्होंने। और मैं तो खबर पढ़ के भी बड़ा खुश हुआ था पाज जुनैद के, ये पंजाब जो सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा था, वहां पे कोरोना कंट्रोल करने में जिस कदर मेहनत की है ब्यूरोक्रेट्स ने भी, डॉक्टर्स के अलावा जो ऑफिसर्स के लिए मेरा ख्याल है कोई मेडल भी कहे गए हैं कि इनको दिए जाए, जरूर दिए जाए, बल्कि डॉक्टर्स को दिए, साथ डॉक्टर्स को भी दिए जाए, ताकि इन लोगों की हौसला अफजाई हो। और अल्लाह ना करे किसी भी मुश्किल वक्त में किसी भी शोबे को की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो वो डट के ड्यूटी दे। उनको पता हो कि भाई ये काबिल तहसीन काम। इस पेंडेमिक के दौरान कैप्टन उस्मान जो सेक्रेटरी हेल्थ है, उनको रात 2-2, 2:30 बजे जागते और सुबह 5, 5:30 बजे दोबारा ड्यूटी पर देखा है मैंने, कई दिन तक मुसलसल। दोनों बड़े कमाल जी, नबील अमान बड़ा कमाल, बड़े कमाल ईमानदार आदमी, और उन्होंने बड़ी डट के ड्यूटी दी। यार हमारी ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यास्मीन बाशर साहिबा, आप देखिए कि ईद वाले दिन पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो आलाइशों के हवाले से सफाई सुथराई का सारे शहर का काम था लाहौर का, वो भी उनके सुपुर्द किया हुआ, और उन्होंने ईद का 1 मिनट नहीं कार दिया रहा, बकायदा डट के ड्यूटी दी। और सारे लोग जो हैं वो काबिल तहसीन और काबिल दाद हैं। अल्लाह पाक इसी तरह हर शोबे के लोगों को काम करने की तौफीक दे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक छोटा सा शेर, हमारा उनसे ताल्लुक भी शम्सो कमर सा है, हमारा उनसे ताल्लुक भी शम्सो कमर सा है, एक राब्ता मुसलसल, एक फासला मुसलसल। वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।